आज पर्यंत आम समस्ते भगवान पूजा पाठ सब करुछंती, भगवान को सब जानी, दीक्षा भी नहीं, घर मानक पूजा करुछंती, मंदिर रे पूजा करुछंती, मास अनुसार उपवास जतले करुछंती आमे सब कले सब जाक ठीक। आज पर्यंत आमे बाहरे ठाकुर को जते समय धरी पूजा करुछंती, आज पर्यंत जते समय देइछंती संसार को आ जति समय देइछंती ईश्वर को, ए सब जाक समय को जतले आमे गणना करू सेतले जना पड़े आम अधिक समय दौरान संसार को, बाकी बड़का हेले जेतिकी ईश्वर को समय देवाई आसे से भितर पुणी जंजाल अधिक घेरी थाए। संसार भितर संसार कर्म कला बेले जंजाल लगे कि ईश्वर कार्य को आसु आसु जमीक जंजाल पूरा लगिकी रही टाणिकी रखुची जाइथिबो कुआडे जाऊ जाऊ असंभाल। तेणुक यही भाव जेते सब आमे ईश्वर आराधना करुछंती आमे जीवन रे सब थकी जीवा, कहीं ना आमे जेतिकी पूजा पाठ सब कलेनी आज पर्यंत फूल तोला ठारू आरंभ करी ठाकुरंकर षोडशोपचार पूजा क्षमा प्रार्थना पर्यंत आमे जेति सब करुछंती सेटा ठीक अछि, किंतु ता परवर्ती समय कार्यक्रम आमे करू नाहांती। आमे सकाळु भाबुछंती पूजा सरी गला, आज दिनर धर्म कर्मटा हेई गला, आउ किछि दरकार नाही, जे जा धंदारे आमे सब चाली गले। हले कथा होची भगवानंकर स्वतंत्र भक्त जो माने भगवान तांको सहित केवल भाव संपर्कटा अधिक रखि थांती। हले आमे गोटे भाग्यर उदय होला पर दीक्षाटी नेले, दीक्षा नेला परे आज पर्यंत गुरु वाक्य को किए केते पालन कला आमे का को परसेंटेज दौने, किंतु निज को आग पचार गुरु दीक्षा नेबा दिन ठारू आज पर्यंत गुरुंकर जो मूल मंत्र गुरु जोड़ा देले भाषे बाई गुरु वाक्य महारत्न। तेणु ठाकुर कहउछन्ति गुरु वाक्यटा होचे सबुठारु महारत्न। हेले आमे आज पर्यंत जेतिकी कार्य कलेनी उपास गोष्ठी स्तव स्तुति जनान जेति सब बाहरे बाहरे इंद्रिय माने सबु बेले बाहरे बुलिबा बाहरे रंगमंच करिबा ये पूरा आनंद पांत, किंतु भीतर को गला बेले ये सबु बेले जेमिति कि पछ गोड़ को टाणला बरे ये टाणिकी बसंत। आमे पूजा पाठ करी जेति समय आमे नेले ता परवर्ती समय 5 मिनिट जदि बसिबा नीरव रे गुरु देइथिबा दीक्षा अनुसार जदि बसिबा सेतिकी आमे पारिबानी, सेतिकी हबनी। कहीं ना धरनियंतु आपण पूजा करियारे 2 घंटा नेले सकाळ 5 मिनिट बा बसी पारिबेनी। गुरु देइथिबा दीक्षा अनुसार जोग भोग को बारी गुरु देइतंती जो मंत्र जो दीक्षा से अनुसार आपण आधा घंटा भी बसी पारिबे नाही। काहे बसी पारिबेनी ना आमर इंद्रिय माने जेतिकी अछंती से सब मांकड़ बुद्धि करंत, सी सब ए डाल रो से डाल मांकड़ जिनि डिए आमर इंद्रिय माने सबले बाहरे बुलंती। तेणु बाहरे जो इंद्रिय माने बुलंती से आत्मिक सुख देबे नाही, केबे केबे भी देबे नाही। कहीं आत्मीय सुख नेबा पाई हेले इंद्रिय माने जतले बाहर जते बुलिछंती काहाकू भी आत्मिक सुख मिली नाही। जदि सुख मिलीची ए इंद्रिय माने भितरे मजी गले हजी गला परे, तेणु बहिर्मुखी सदा दुखी बोली कहा जाए, अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर भितरे इंद्रिय माने जतले प्रवेश करी खोजंती परम ठाकुर को सेते बेले एमाने डी खुशी अनुभव होत, किंतु इंद्रिय माने
ବାହାରେ ଯେତିକି ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି ବା ଦୌଡ଼ନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ କେବେ ସୁଖ ମିଳେନି, ଖାଣ୍ଟି ମିଳେ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପଣୀ ପ୍ରେମର ଭଣ୍ଡାର ମାଲିକାଣୀ ରାଧା ଠାକୁରାଣୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ପ୍ରେମର ଭଣ୍ଡାର। ସେଇ ପ୍ରେମର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆଣି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରଟା କିଏ, ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରେମର ମହତ୍ଵଟା ବୁଝି ହବ ବା ଜାଣି ହବ। ହେଲେ ପ୍ରେମଟା ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ନେଲେଣି, ପୂଜା ପାଠ ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି କଲେଣି, ସେ ଉଚ୍ଚ କଥା। କାରଣ ଠାକୁରେ କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରେମ ଦେଲେ ମୁହିଁ ହୋଇବି ପ୍ରେମୀ, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରେମ ଦେଲେ ମୁହିଁ ହୋଇବି ପ୍ରେମୀ, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରେମ ଦେଲେ ମୁହିଁ ହୋଇବି ପ୍ରେମୀ। କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରେମ ଦେଲେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମୀ ହବ। ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମର ଭଣ୍ଡାରର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି, ମାଲିକାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ରାଧା ଠାକୁରାଣୀ। ଭଗବାନ ଯଦି ଆଣିଛନ୍ତି ସତ, ଦେବେ କାହାକୁ? ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ? এই ପ୍ରେମର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଥରେ ନାରଦକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ନାରଦ ଆଉ ଯାଅ ନା। ପ୍ରଭୁ କୁଆଡେ ଯିବି ନା, ଯେତେ ସବୁ ଦେଖୁଛ ମତେ ସବୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ଫୁଲ ତୁଳସୀ ନୈବେଦ୍ୟ ସବୁ ଯାକ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେବା କରନ୍ତି, ତୁମେ ଟିକେ ଯାଅ ନା। ପ୍ରଭୁ କୋଉଠିକି ଯିବି ନା, ମୋର ଆପଣାର ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଅ। ନାରଦକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀଙ୍କ ପାଖକୁ। କହିଲେ ନାରଦ ଯାଅ, କହିବ କଣ ନା, କହିବ ତୁମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜର ହେଇଛି, ଆଉ କଣ ଏ ଡୋଲ ହଉ କି ପାରାସିଟାମଲ କଣ ଯଦି ଅଛି ତ ଦିଅ, ଭଲ ହେଇଯିବ। ନାରଦ ଗଲେ, ଡୋଲ ପାରାସିଟାମଲ ତ ସେତେବେଳେ ଔଷଧ ନଥିଲା। କହିଲେ ଦେଖ, ତୁମର ପାଦର ଧୂଳି ଯଦି ଦବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜର ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଡୁ ଆଦ୍ୟ ଯୋଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଆଦ୍ୟ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଠାକୁର ସ୍ନାନ କରିବେ, କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଜର ହବ ନା ନାଇଁ? ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜର ହେଇଛି, ଯାଅ, ଖାଲି କହିବ, ଟିକେ ଔଷଧ ଟିକେ ଦେବେ। ଇଏ ନାରଦ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କହିଲେ କଣ ନା, ଏମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିର ପ୍ରେମର ଭାବର ପରୀକ୍ଷାଟା। ଭାବ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ଭକ୍ତି। ଭାବଟା ହଉଛି ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ, which is purest form, ଅତି ପବିତ୍ର, ଅତି ନିର୍ମଳ, ଅତି purest form of love। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି କେତେ, ନିର୍ମଳ ଭାବ କେତେ, ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ନାରଦ କହୁ କହୁ ସେମାନେ କହିଲେ କଣ ହେଲା, ଆମେ କଣ ଆମର ପାଦର ଧୂଳି ଦେବୁ ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ? ଆମେ ନରକରେ ପଡ଼ିବୁ, ତେଣୁ ଆମର ଦେବାର ନାହିଁ। ନାରଦ ମୁନି ଫେରିଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇତିକି କଥା କହିଲା ପରେ କହିଲେ ନାରଦ, ମୁଁ ପରା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ନା ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ କଣ ହେଲା? କହିଲା ପରେ ସେମାନେ ଏଇପରି କହିଲେ, ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏଥର ଯାଅ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଅ, ଖାଲି ଏତିକି କହିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜର ହେଇଛି, ଆଉ ଔଷଧ ହଉଛି ତୁମର ପାଦର ଧୂଳି, ଆଉ ଯିଏ ପାରିବ ଦେଇପାର। ନାରଦ ଗଲେ, ଏତିକି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନିର୍ମଳ ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେଠି କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ହେ ନାରଦ, ତୁମେ ସେମିତି ଆସିଛ ନା, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଜର ହେଇଛି
ପାଦ ଧୂଳି ଦେବୁ ଆମେ, ହେଲେ ନବ କେଇରେ? ଜାଗା କାହିଁ? ହେ ନାରଦ ଜାଗା ଆଣିଛ? ତେଣୁ ଗୋପୀ ମାନେ ଗଲେ ପାଦରେ ମାନେ ପାଦକୁ ପାଣିରେ ବୁଡେଇ ଧୂଳିରେ ଲଗେଇ କହିଲେ ନାରଦ ନେବ କେଇରେ? ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ୱରଟା ଭଲ ହବ କହିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି କାମୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମୀ। କାମୀ ସବୁବେଳେ କଣ କରେ ନା ସବୁବେଳେ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ବୁଡି ଯାଏ, ଆଉ ତା ମନକୁ ଯୋଉଟା ଆସିଲା ସେଇଟା ଭାବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା କି ଭକ୍ତି କି ଭାବ ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ମାନେ ଭାବିଲେ ଆମେ ପାଦର ଧୂଳି ଦେଇକିରି ନରକରେ ପଡିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀ ମାନେ ଏ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରୁ ଅତୀତରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯେ ପିନ୍ଧେ ଅଳଙ୍କାର 8 ଗୋଟି ପ୍ରକାର, ପଞ୍ଚରସରେ ସାର। ଭଗବାନଙ୍କର ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅତି ପ୍ରିୟ। 8 ଗୋଟି ଅଳଙ୍କାର, ଯେ ପିନ୍ଧେ ଅଳଙ୍କାର 8 ଗୋଟି ପ୍ରକାର, ଜ୍ଞାନ ନଥିବ ମିଶା। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଦଶା ହେଲା। ତ ନିଅ ନାରଦ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ନା ନାଇଁ, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ, ସକାମୀ ଭକ୍ତ, ନିଷ୍କାମୀ ଭକ୍ତ। ନିଷ୍କାମୀ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି। ତୁମ୍ଭ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ମୁହିଁ କରୁଥାଏ ସିନା, ତୁମ୍ଭ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ମୁହିଁ କରୁଥାଏ ସିନା। ମୋତେ ପଛେ ଭୁଲି ଯାଅ, ମୋତେ ପଛେ ଭୁଲି ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ପତି ମଘେ ନ ବିନତି ଜଣାଏ ସତୀ ଯୁବତୀ। ତୁମ୍ଭ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ମୁହିଁ କରୁଥାଏ ସିନା, ମୋତେ ପଛେ ଭୁଲି ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ ପ୍ରାଣପତି। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତିର ଆଧାର। ସେମାନେ କେବଳ ପତିର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି।